Good afternoon, everyone. I'm very much delighted to welcome you all for this alumni lecture series number 7, organized by Department of Biotechnology under DBT Star College scheme. So I'm very much happy to welcome Mr. N. Saravana Kumar. Uh, our alumni are completed BSc in year 2012. We welcome you, Saravana. Thank you. Thank you so much, ma'am. I'm happy to Now I this request virtual Sridevi lecture. to give a brief introduction about our course. I'm very happy to invite Saravnan as my junior. He completed MSc in Periyar University, Salem. And Saravana Kumar is our alumni. He completed PG in 2016. Now he is working in Access Healthcare as a senior client partner. I'm very much happy to invite him for this best lecture series. And now I hand over the session to Saravana Kumar. Thank you, ma'am, for introduction. And hi all, happy afternoon. And I'm so happy to connect with you all through virtually. And as you know, from my introduction, currently now I'm working in Access Healthcare Coimbatore in medical coding and medical billing. So coming to medical coding and billing, after completing our graduation, we have so many career opportunities. Uh, there are plenty of opportunities. So we have to choose our path, uh, which we can opt as our career. So I have chosen medical coding and building as my career. So coming to medical coding is the transformation of diagnosis procedures and disease into coding procedure. Coding. These codes are very helpful to patients and providers to get their treatment done and complete their insurance claims. Usually in European countries and American countries, um, they also have insurance plan in hospitals. So in order to get their treatment done, they have to cover their the type of treatment has to be come under their insurance procedure. So they all first have to complete their insurance procedure in order to get their treatment done. It can vary up to simple lab procedure or any operative procedures or any um, including imaging like X-ray, CT, MRI. So all these are require medical codes in order to get their insurance claim. Simply, that's what medical coding and medical billing. Medical billing is about the clinical documentation. Once the medical billers uh, done their clinical documentation means their treatment procedure and the document whole document history patient medical history will be transferred to medical coders. So these medical coders, what they are doing means they will analyze the documentation completely in order to identify for what disease these patients came to hospital in order to get their treatment done. So
they will identify the disease. um, so they will code it as certain based on certain codes, medical codes. uh, these all controlled by American Academy of Professional Coders. So they have derived about 10,000 medical codes, which all of our human disease comes under those 10,000 codes. So using those 10,000 codes, uh, the providers, which means doctors, we will say doctors as providers in the medical billing and coding industry. So the medical billing and coding then means then the patient will approve for their insurance claim. So fundamentally, medical coding and billing is used to get their insurance claim. So then only they can get their treatment. Not like in our countries, they should clear their insurance so they can get their treatment done. So coming to medical coding is the one of the 20th fastest growing industries according to labor and labor management board. So medical, we biotechnologists and other science department students are eligible in medical coding. So we can try for it after our graduation. So I have opted this medical coding program. So for the interview process and what happens inside medical coding, now let's see. For medical coding, to be a medical coding professional, we should need a bachelor science degree. It can be of anything, microbiology, biotechnology, biochemistry, whatever. But we should come from medical science background. So we are eligible to medical coding. Apart from various career opportunities, medical coding, I will say this is one of the best career for us. We can opt for other career options, but medical coding will be the best according to my knowledge. Not only because I'm working here, but you can enjoy working in medical coding every day. Every day you can learn new things and you can upgrade yourself. ஸோ அதில் வந்துட்டு நீங்கள் மெடிக்கல் கோடிங் இப்போ இன்டர்வியூ போகணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ராங் இன் ஹியூமன் அனாட்டமி. ஸோ தீஸ் ஆல் மெடிக்கல் கோடிங் வில் வில் பி டிரைவ்டு ஃப்ரம் அவர் டைப் ஆஃப் டிசீஸ். இந்த கோடிங் எல்லாமே எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம டிசீஸ்ல இருந்து, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஃபிஷியன் கிட்ட போகிறோம், நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ரிப்போர்ட்ல நமக்கு என்ன, நம்ம ஊர்ல எல்லாம் போனோம்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போனோம்னா அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுவேன். ஸோ என்ன டிசீஸ் அதுக்கான ப்ரிஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க. பட் ஃபாரின்ல வந்துட்டு யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ஃபேமிலி ஃபிஷியன் ஆர் யுவர் ஓன் இன்சூரன்ஸ். நீங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா, ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ தேர் ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் டிசீஸ் டெஸ்ட் வாட் எவர். ஸோ அங்கே போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நடத்தவுடனே அந்த ரிப்போர்ட், அவங்க ஹிஸ்ட்ரி, பேஷண்ட் ஹிஸ்ட்ரி, அந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு வந்து என்ன டிசீஸ் இருக்கு, நம்ம எந்த ட்ரீட்மெண்ட்காக போயிருக்கோம், அந்த மாதிரி. ஸோ அதுதான் அந்த ரிப்போர்ட்ஸை வச்சு தான் மெடிக்கல் கோடிங் அண்ட் பில்லிங் வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அனாட்டமியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, ஸோ இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ், மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ், நிறைய மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில், அந்த இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் பெஸ்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா ஸோ யூ கேன் அட்டெண்ட் எனி மெடிக்கல் கோடிங் இன்டர்வியூ. மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு பயோடெக் வந்துட்டு கேம்பஸில் வந்துட்டு இந்த மெடிக்கல் கோடிங் கம்பெனிஸ் ஆகட்டும், ஃபார்மா கம்பெனிஸ் ஆகட்டும் கம்மியாக தான் வருவாங்க. ஸோ தே வில் பி செலக்டிங் கேண்டிடேட்ஸ் த்ரூ தேர் வாக்கிங் இன்டர்வியூ. ஸோ நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே தெர் ஆர் பிளென்டி ஆஃப் கம்பெனிஸ் ரன்னிங் இன் கோயம்புத்தூர், பெங்களூர், சென்னை அண்ட் as well as மும்பை. ஸோ இந்த மாதிரி மெடிக்கல் கோடிங், if you are interested, really interested means you can try for these companies.
ஸோ அதில் நான் குறிப்பிட்டு முக்கியமாக சில கம்பெனிஸ் சொல்லணும்னா ஒமைஹா ஹெல்த் கேர் அண்ட் வி டெக்னாலஜிஸ், ஆக்சஸ் ஹெல்த் கேர், and there are so many companies are there, and the branches also located in various parts of our Tamil Nadu, especially Coimbatore, Trichy, Chennai. Most of the head branches will be in Bangalore. ஸோ நீங்கள் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா வாக்கிங் எப்போ போகுது, ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் கிராஜுவேஷன் ஆர் பிஃபோர் அப்பியரிங் இன் டு 6th செமஸ்டர் நீங்கள் நாக்கரியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியோ ஆர்எல்ஸ் இந்த மாதிரி வாக்கிங் சொல்லி சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரை பண்ண ஜாபுக்கு. ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போனோன்னா நீங்கள் அனாட்டமியில் வந்துட்டு வெல் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். ஏன்னா யூ ஹாவ் டு டீல் வித் தி மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி in every day. So you have to understand and you should have a strong knowledge in medical terminology so that you can apply for interview. So after interview, what happens means based on the companies, you will be having technical rounds, HR rounds. So I'm sharing my experience, my own experience, how I came into this medical coding field. பேசிக்கலி இந்த நம்ம இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் திருப்பூர், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெர் ஆர் பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். பட் பயோடெக்னாலஜிக்கு வந்துட்டு இங்கே இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இருக்கிற ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி அதெல்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி லோ. ஸோ மெடிக்கல் கோடிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் பெட்டர் தென் growing in Coimbatore and Erode also. I know a few of the medical coding institutes and companies. So people who are all interested to join, basically who are interested to enjoy like IT field or something. You mean if you want to stay within your native place, nearby places, means you can opt for this medical coding job, especially in Coimbatore. So இப்படி நீங்கள் கம்பெனி சூஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ போனோடனே டெக்னிக்கல் ரவுண்டு, ஹெச்ஆர் ரவுண்டு இதில் எல்லாத்துலேயுமே யூ வில் பி கேட்டகரைஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி. ஸோ ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பேப்பர் வந்துட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு நம்ம சிலபஸில். ஸோ வந்துட்டு இதில் மெடிக்கல் கோடிங்கில் தான் நான் என்னோட கேரியர் சூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதில் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் பேசிக் இம்பார்ட்டண்ட் திங் இன் மெடிக்கல் கோடிங். ஸோ வந்துட்டு இதுலேயே வந்துட்டு நிறைய நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க, ஜாயின் பண்ணி கம்பெனிக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டீங்க. ஸோ யூஆர் ஒர்க்கிங் நவ். அதில் இருந்துட்டு நம்ம ஒரு 1 or 2 years கழிச்சு வி ஹேவ் டு அப்கிரேட் அவர் செல்ஃப். வி கேன் அப்கிரேட் த்ரூ வேரியஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நம்ம வந்துட்டு பேசிக்கலி வந்துட்டு கோடிங் ஜாப்க்கு போனோன்னா எந்த சர்டிஃபிகேஷனோ எந்த ட்ரைனிங்கோ இட் இஸ் நாட் நெசசரி. Our degree knowledge and our human anatomy knowledge itself enough for approaching any medical coding or billing process. ஸோ நீங்கள் உள்ள வந்துட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ன நடக்கும்னா மெடிக்கல் கோடிங் கம்பெனிக்குள்ளே நீங்கள் ஜாயின் ஆகிட்டீங்க. வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன்சைட் அ மெடிக்கல் கோடிங் கம்பெனிஸ், you will be alerted from various types. There are so many type of medical coding departments in running in companies. அது எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட், எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட், லேப் அண்ட் those imaging means எக்ஸ்ரே, சிடி, எம்ஆர்ஐ, அந்த ஸ்கேனிங் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு நாங்கள் இமேஜிங் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் சூஸ் which department has more career growth as well as where you can apply your own knowledge. நீங்கள் ஒரு சில ஃபீல்டில் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா இப்போ ரேடியாலஜி, லேப் இமேஜிங், அப்புறம் வந்துட்டு எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட். அக்கார்டிங் டு மீ எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு தான் ரொம்ப accurate and fastest growing department in healthcare industry. ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அது வந்து கம்பெனி இட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி யூ சூஸ். ஒரு கம்பெனியில் ஒரு மாதிரி மெடிக்கல் கோடிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு
இந்த கம்பெனி போகணும், அந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ல இஃப் தேர் ஆப்ரேட்டிங் தேர் our company means so we can join. ஸோ அங்கே போயிட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ யூ வில் பி ஆல் அலர்ட்டட் யுவர் சிஸ்டம் தென் தீஸ் ஆல் யூ நோ. பட் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் சேம் திங் லைக் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஆர் சம்திங். யூ ஷுட் ஹாவ் so many procedures to follow, so many things to learn day by day. So you have to keep on updating yourself to shine in medical coding department because day by day வந்துட்டு அந்த கோடிங்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கோடிங்ஸ் வந்து be changing or upgrading in order to improve the quality and quality of the service. அந்த கம்பெனில இருந்து இப்போ ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க எந்த விதத்துல வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணி எவ்வளோ அக்யூரேட்டா எரர் இல்லாம. ஸோ யூ ஹாவ் டு வெரி காஷியஸ் while working on medical coding because your mistake can lead to any extent. It may cost patient suffering from the insurance denial and get delayed. இப்போ ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க, அவங்க வந்துட்டு இப்போ டாக்டர்கிட்ட போயிட்டாங்க, பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஆப்ரேஷனுக்காக இப்போ டாக்டர் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு அவங்க இன்சூரன்ஸ் அப்ரூவல், இப்போ அந்த ஒரு பிரெயின் சர்ஜரி ஆர் ஏதாவது ஒரு சர்ஜரிக்கு அவங்களுக்கு இஃப் தே ரெக்வயர் plenty of amount means they should wait for their insurance approval. ஸோ இன்சூரன்ஸ் அப்ரூவலுக்காக அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பேஷண்ட் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து நம்ம கிட்ட அவங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம we should have knowledge for we should have conscious in deriving the codes. நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப காஷியஸாக வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ அந்த இப்போ பேஷண்ட் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆப்ரேஷனுக்காக, நம்ம கிட்ட வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக we have to analyze the document. அவங்க எந்த டிசீஸ்க்காக வந்திருக்காங்க அதை வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் வந்துட்டு மோஸ்ட் சேலஞ்சிங். அதில் எப்படி இருப்பாங்கன்னு இப்போ ஃபீவருக்காக வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு தே மே ஹேவ் கோல்டு ஆர் காஃப். ஸோ அவங்க வந்துட்டு கோல்டு காஃப்னால ஃபீவர் வந்துச்சா இல்லை ஃபீவரோட சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு அந்த கோல்டு காஃபா. ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் டிசீஸ் தே ஆர் ஹேவிங், வாட் இஸ் த மெயின் diagnosis given by the physician, we have to identify. இப்போ ஃபீவருக்காக வந்திருக்காங்கன்னா we have to identify it completely. ஸோ அப்போ ஃபீவருக்காக வந்திருக்காங்க, நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். ஸோ வாட் ஸோ we have to code it. இந்த கோட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மீன்ஸ் யார் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் கோடர்ஸ். அவங்க தான் வந்துட்டு இந்த 10,000 தேர் ஆர் நம்ம டிசீஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி so many various diseases are there. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லாத்துக்குமே கோட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபீவர் கோல்டு வாட் எவர் இட் மே பி. இப்போ ஆர்ம் பெயின், இப்போ ஹேண்ட் பெயின் எடுத்துட்டோம்னா இட் வில் பி ஃபோர் ஆர்ம் பெயின் அந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்டான கோட்ஸ் இருக்கும். ஃபீவர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தெர் ஆர் so many types of fever, normal fever, dengue fever. So now we are having COVID-19 that is also comes under a fever. ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு டெரைவ் பண்ணிடணும். அதுக்கு வந்துட்டு நியூமரிக் கோட்ஸ், அப்புறம் வந்து ஆல்பபெட், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் படி தான் வந்துட்டு கோட்ஸ் வந்துட்டு டெரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க. எஸ்பெஷலி இப்போ ஃபீவருக்கு எக்ஸாம்பிள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா R50.9 இதுதான் வந்துட்டு ஃபீவரோட கோடு. இது வந்துட்டு நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் இந்த ஃபீவர்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணலாம் இந்த டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இவங்க வந்துட்டு எப்பவுமே இந்த டாக்குமெண்டேஷன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ சிம்பிள் ஆஸ் தட். இப்போ இந்த கோடிங் இருக்குன்னா இப்போ கோட் R15.9 ஓகே திஸ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஃபீவர் கேட்டகரி. இட் மே பி வாட் எவர் டெங்கு ஃபீவர், வைரல் ஃபீவர், வாட் எவர். பட் இந்த கிளைம் ப்ரொசீஜரை வந்துட்டு எவ்வளோ நம்ம வந்துட்டு சீக்கிரமா எவ்வளோ அக்யூரேட்டா இது ப்ராசஸ் பண்றோம், எவ்வளோ சீக்கிரமா வந்துட்டு நம்ம இந்த
ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்புகிறோம். அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ வி ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கணும். அவங்க சீக்கிரம் அவங்க என்ன டிசீஸ்க்காக அவங்க டயக்னாசிஸ்க்கு வந்திருக்காங்களோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக கிடைக்கணும்னு தான் வந்துட்டு இந்த கோடிங் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் மெடிக்கல் கோடிங் இப்போ நமக்கு இந்த ஒரு பேஷண்ட்டோட ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு. அதில் வந்துட்டு நம்ம கோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம். இவங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் தான் இருக்கு, இந்த சர்ஜரிக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிரைவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் கோட்ஸில். அடுத்து நெக்ஸ்ட் அந்த கோடிங்ல இருந்து அந்த டாக்குமெண்ட் வந்துட்டு எங்கே மூவ் ஆகும்னா வந்துட்டு மெடிக்கல் பில்லிங் டிபார்ட்மெண்ட் போகும். மெடிக்கல் பில்லிங் அண்டு மெடிக்கல் கோடிங் இஸ் there are so many differences in medical coding and billing. Billing also we should have a science background and anatomy knowledge. இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ரெண்டுமே தனித்தனி. பில்லிங் தனியாக ரன் ஆகும், கோடிங் தனியாக ரன் ஆகும். கோடிங் இப்போ எல்லாமே நம்ம முடிச்சிட்டோம், கோடெல்லாம் எடுத்து முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பில்லிங் வரும். பில்லிங் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது என்னன்னா கிளினிக்கல் டாக்குமெண்டேஷன். கிளினிக்கல் டாக்குமெண்டேஷன் இப்போ நமக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு, அதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணணும். என்ன இதில் வந்திருக்கு, அது வந்துட்டு ஒரு லேப் ப்ரொசீஜர், அந்த பேஷண்ட் வந்து லேப் இது டெஸ்ட் அந்த மாதிரி வந்திருக்காங்களா, இல்லை ஒரு சர்ஜரிக்கு வந்திருக்காங்களா, இல்லை பேசிக் ஒரு நார்மல் கன்சல்டேஷனுக்கு வந்திருக்காங்களா, அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வேற டிபார்ட்மெண்ட், நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக எங்கே போகும்னா கிளைம்க்கு போகும். அந்த கிளைம் வந்துட்டு ப்ராப்பராக கிளைம் பண்ணாதான் பேஷண்ட் வந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணா டினே ஆகாம டெனியல் அப்ரூவல் இந்த மாதிரி வேரியஸான இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த கான்சிக்வன்ஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாம டெனே ஆகாம நம்ம கரெக்டாக இந்த அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கணும்னா நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா மெடிக்கல் கோடிங்ல இருந்து பில்லிங் வரைக்கும் அந்த டாக்குமெண்ட் வந்துட்டு கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணி வி ஷுட் ஃபார்வர்ட் டு கிளைம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அவங்க வந்துட்டு அவங்க செக் பண்ணி அந்த கிளைம்ல வந்துட்டு இது அப்ரூவ் ஆகுமா, இவங்களுக்கு இப்போ ஒரு சர்ஜரி பண்ண போறாங்க, அதுக்கு ஒரு 2 lakhs சம்திங் அப்படி ஆகுது, அந்த 2 lakhsக்கு வந்துட்டு இவங்க எலிஜிபிளா, அந்த இன்சூரன்ஸ் ஹோல்டர் அந்த பேஷண்ட் வந்து எலிஜிபிளான்னு பார்த்துட்டு கிளைமபிளா இருக்குமா, கவர் ஆகுமா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் வந்துட்டு வேரியஸ் இதில் இருக்கும் இல்லையா, நிறைய கவர் ஆகுற மாதிரி. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அவர் இண்டிவிஜுவல். ஸோ வந்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணிட்டு அவங்க கிளைம்ஸ் வந்துட்டு கிளைம் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க. ஒன்ஸ் இந்த டாக்குமெண்ட் போனாதான், நம்ம கண்ட்ரியில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ இன்சூரன்ஸ் இருக்குன்னா அவங்க மோஸ்ட்லி யாருக்கும் mostly ஒரு 80% of the people they don't have any insurance policy according to my knowledge in our country. It is not necessary also in our country in order to get our treatment done. ஸோ அப்படி யூஎஸ்ல மோஸ்ட்லி இந்த மெடிக்கல் கோடிங் பில்லிங் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே எந்த கண்ட்ரி அவங்களோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னா யூஎஸ், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அங்கே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ப்ரொவைடருக்காக தான் நாங்கள் வந்துட்டு இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ mostly our shift timings will be in night shift. Coding வந்துட்டு there is a day shift also there and a night shift also there, but mostly billing வந்துட்டுனா you should be working in night shift. ஸோ வந்துட்டு கோடிங் பில்லிங் இதெல்லாம் பிடிச்சிட்டு நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஓகே இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த பேஷண்ட் வந்துட்டு எலிஜிபிள், உங்களுக்கு சர்ஜரி ஆர் எனிதிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா ஃபார்வேர்ட் பண்ணிட்டோம்னா தான், ஒன்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்வேர்ட் பண்ணாதான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வந்துட்டு அந்த பேஷண்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் போய் சேரும். ஸோ வந்துட்டு இந்த எல்லாமே கோடிங் பில்லிங் கிளைம் இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம எஸ்பெஷலி நம்ம வந்துட்டு ஒரு உயிருக்காக ஒருத்தங்க போராடிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சர்ஜரி நடக்கிறதுக்காக அவங்க வந்துட்டு ஒரு டெத் பெட்ல இருக்காங்க. ஸோ அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக நடந்தே ஆகணும். அதாவது இம்மீடியட்டா நடந்தே ஆகணும்னா அதுக்கு நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ காஷியஸாக ஒர்க் பண்ணணுமோ எல்லாம் நம்ம எந்த கரியர் சூஸ் பண்ணி வாட் எவர் இட் மே பி, வி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஃபார்மா ஃபீல்டு ஆர் கோடிங் ஃபீல்டு, டீச்சிங், வாட் எவர், வி ஹாவ் டு டூ இட் வித் அவர் அட்மோஸ்ட் கான்ஷியஸ். அதோட இப்போ நம்ம ஒரு தப்பா பண்ணிட்டோம், ஒரு எரர் பண்ணிட்டோம்னா அதோட கான்சிக்வன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண போறது வந்துட்டு பேஷண்ட் தான். அவங்க எவ்வளோ சஃபர் ஆயிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. மேபி நாம இந்த டாக்குமெண்ட்ல கோ த்ரூ பண்றது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பேஷண்ட் இதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையோ இம்பார்ட்டன்ட்டோ, ஸோ வி ஷுட் ஒர்க் வித் அவர் அட்மோஸ்ட் கான்ஷியஸ். ஸோ அதுதான்
மோஸ்ட்லி மெடிக்கல் பில்லிங் கோடிங் இது எதுக்காகனா வந்துட்டு பேஷண்ட் வந்துட்டு அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் அப்ரூவல் டெனியல் வந்துட்டு இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். கோடிங் பில்லிங் அவங்களோட எல்லாமே அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் வந்துட்டு மெடிக்கல் கோடிங் அண்ட் பில்லிங். So if you people are interested really to work in medical coding and billing field means you can try it after completing your graduation. இந்த மாதிரி இந்த கம்பெனி நான் சொன்ன கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு வாக்-இன் இன்டர்வியூ நடக்கும். இப்போ நீங்க யாரும் இந்த அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படி போக முடியாது, என்னால் என்னோட நேட்டிவ் விட்டுட்டு ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணி போய் ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு பி வித் மை பேரண்ட். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும். எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸுக்கு பர்டிகுலராக சொல்ல முடியாது. இஃப் தே நாட் willing to go outside their hometown or outside their state means they can choose this medical coding as their career option. ஒன்ஸ் நீங்க வந்துட்டு இப்போ ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இஃப் யூ நீட் டு அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப், அதுக்கு வந்துட்டு சர்டிஃபைடு கோடிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு, அதாவது கோடிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கு. மோஸ்ட்லி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோடிங் இன்ஸ்டியூட் மூலமா நம்ம ட்ரெயின் ஆகி கூட போகலாம். ஸோ இட் வில் மேக் அவர் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் நேச்சர் ஈஸியர். ஸோ நம்ம இந்த ஒரு கோடிங் பேசிக்காக என்ன இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போய் கோடிங்னா என்ன அப்படி படிச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணா இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு கிளியர் அவர் இன்டர்வியூ அண்ட் நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்புறம் அப்படி நீங்க ஜாயின் பண்ணி ஒன்ஸ் யூ ஆர் என்டர் இன் டு தி கம்பெனி ஒரு 1 or 2 years யூ வில் பி ஒர்க்கிங் ஆஸ் நார்மல் ஒரு அசோசியேட்டாவோ ஒர்க்கிங். ஸோ நீங்க வந்துட்டு உங்களை அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ எம் அண்டர்கோயிங் சர்டிஃபிகேஷன் விச் மீன்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். ஸோ அதுக்காக எதுக்குன்னா நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் இந்த கோடிங் படிக்கணும், நான் இந்த கோடில் ஒர்க் பண்ணணும், ஒரு சர்டிஃபைடு கோடர் ஆகணும், நான் வந்துட்டு சர்டிஃபை ஆகணும் இந்த கோடிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. பேசிக்காக நீங்கள் நார்மலாக சும்மா ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணதுக்கு தீஸ் ஆல் ஆர் அன்னெசரி. எதுவும் சர்டிஃபிகேஷனோ எதுவும் வேண்டியது. யூ வில் பி ட்ரைன்ட் ஒன்ஸ் யூ செலக்டட் பை தி கம்பெனி. ஸோ அதை பற்றி எதுவும் பிரச்சனை இல்லை, அவங்க ட்ரைனிங் தருவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும், நம்ம இன்னும் இதில் ஷைன் பண்ணணும், இன்னும் நிறைய பெரிய லெவலுக்கு போகணும், நெக்ஸ்ட் அசோசியேட் லெவலில் இருந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த இன்ஸ்டியூட்ல வந்துட்டு இருக்கு. சிபிசி ட்ரைனிங். சிபிசி மீன்ஸ் சர்டிஃபைடு ப்ரொஃபஷனல் கோடர். இந்த சர்டிஃபைடு ப்ரொஃபஷனல் கோடர் நீங்கள் ஒன்ஸ் இங்கே ஆயிட்டீங்கன்னா there are so many opportunities in India and abroad also, especially in Dubai and US. இங்கெல்லாம் வந்துட்டு உங்க சிபிசி ஒன்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஒரு 6 months ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த சிபிசி ப்ரோக்ராம் இந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றதே வந்துட்டு அமெரிக்கன் அகாடமி ப்ரொஃபஷனல் கோடர்ஸ் அவங்க தான் வந்துட்டு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்துட்டு அப்பியர் ஆனோம்னா இந்த கோடிங்ல வந்துட்டு இந்த சிபிசி ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணி பாஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ தேர் இஸ் ஸோ மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர் ஃபார் சிபிசி கோடர்ஸ். அந்த சேலரி பேக்கேஜ் ஆகட்டும், உங்களுக்கு இந்த கோடிங் இதில் வந்துட்டு உங்களோட ஒர்த் வந்துட்டு ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். இப்போ நார்மலாக ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி நார்மலாக ஒரு கோடிங் ப்ராசஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு சிபிசி சர்டிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ வில் பி வெல்கம் பை வேரியஸ் கம்பெனிஸ். அது வந்துட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப வெல்கமிங்காக இருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோடர்னா. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் மெடிக்கல் கோடிங் அண்ட் பில்லிங். So if you people, so let me give a short knowledge about pharma companies. So before joining in medical coding, I was working in a pharma company nearby Bangalore. So யாருக்காவது ஓகே there are so many நீங்க எதுக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. நம்ம இப்போ பயோடெக் முடிச்சுட்டு இருக்கோம், பேசிக்கலி கேட்பாங்க இல்லையா நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆகட்டும், பயோடெக் முடிச்சுட்டு நீங்க என்ன வேலைக்கு போவீங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க. Most of you will face that situation, that question also from your relatives and parents. இந்த மாதிரி பயோடெக் இப்போ ஐடி படிக்கிறேன், ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஐடி போவாங்க, இல்லை ஏதாவது ப்ரோக்ராமிங் அந்த மாதிரி போவாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். இப்போ பயோடெக்னு படிக்கிறோன்னா அவங்களுக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன ஜாப்க்கு நீங்க போக முடியும் அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ
இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்கும்போது யூ கேன் கிளியர் யுவர் மைண்ட். இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இந்த மாதிரி கேரியர்லாம் இருக்கு. ஒன்ஸ் நீங்க வந்துட்டு டிகிரி ஒரு பிஎஸ்சி ஒரு எம்எஸ்சி வாட் எவர் இதை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேரியஸ் கெரியர்லாம் இருக்கு. மெடிக்கல் கோடிங், பில்லிங், ஃபார்மா கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இங்கெல்லாம் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் உங்களை டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் கெரியர். கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். இப்போ நான் இந்த ஃபீல்டு தான் சூஸ் பண்ண போறேன், டீச்சிங் இந்த மாதிரி எது வேணா சூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் அக்கார்டிங் டு வாட் யூ ப்ரிஃபர் ஆஸ் யுவர் கேரியர். ஸோ இந்த கேரியருக்கு தான் நான் போக போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்ஸ் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப். அதை அப்கிரேட் பண்ணிக்க முடியும். கேரியரில் வந்துட்டு நீங்கள் ஷைன் ஆகும். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் கோ டு ஜாப் ஆஃப்டர் வி ஷுட் நாட் எவ்ரி ஒன் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறவங்க இப்போ ஜாபுக்கு போகணும். இப்போ காலேஜ் 3 years கம்ப்ளீட் பண்ணோடனே நான் காலேஜ் முடிச்சோடனே நான் வந்துட்டு ஜாப்க்கு போகணும். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்காக இந்த இவ்வளோ கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பட் நம்ம ஏரியா சைடில் இஃப் யூ டேக் திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், ஈரோடு இந்த இருக்கிற பயோடெக் கிராஜுவேட்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டா ஐ வில் சே இட் இஸ் மெடிக்கல் கோடிங். பிகாஸ் நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபார்மா கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோ இங்கே கிடையாது. மோஸ்ட்லி சென்னை, ஹொசூர், பெங்களூர் சைடு தான் இருக்கு. ஸோ ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஃபார்மா கம்பெனி இன் பெங்களூர், எஸ்பெஷலி பாய்ஸ். அவங்க பாய்ஸ் more than there are so many departments in pharma company means இந்த மெடிசின்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த கம்பெனிஸ் தான் ஃபார்மா கம்பெனி. மெடிசின்ஸ், வேக்சின்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ பயோகான் அந்த மாதிரி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. பயோகான், டாக்டர் ரெடிஸ் லெபார்டரி, அப்புறம் வந்துட்டு மெட்ரீச் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு சன் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் எல்லாமே பெங்களூர், சென்னை இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கு. நான் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி இது இந்த மெடிக்கல் கோடிங் அண்ட் பில்லிங் இட் கம்ஸ் அண்டர் பிபிஓ இண்டஸ்ட்ரி. இந்த பிபிஓ இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ஒர்க் பண்ணல. நான் வந்துட்டு பயோடெக் படித்தது வந்துட்டு டே டு டே லைஃப்பில் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஃபார்மா ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணலாம். இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆல்சோ. ஸோ நீங்கள் ஃபார்மா ஃபீல்டு என்டர் ஆகணும். ஒரு ஃபார்மா கம்பெனி மெடிசன் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா மெடிசன் மீன்ஸ் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் மெடிசன். இட் கேன் பி வேக்சின், சிரப், டேப்லெட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. அந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி தே வில் பி மேனுஃபேக்சரிங். அப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நான் அந்த கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணணும். நமக்கு இருக்கிற கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதுதான். ஃபார்மா கம்பெனிஸ் ஆர் மெடிக்கல் கோடிங், பில்லிங், டீச்சிங், ஃபுட் ப்ராசஸிங் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. பட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஸோ அதுலேயும் வந்துட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஃபார்மா கம்பெனிக்கு நம்ம இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் இன் ஃபார்மா கம்பெனி மீன்ஸ் யூ ஷுட் ஹாவ் வைட் நாலேஜ் இன் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ அவங்க வந்துட்டு நீங்கள் இன்டர்வியூ போகணுன்னாலே உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி நாலேஜ், இப்போ நமக்கு கெமிஸ்ட்ரி பேப்பர் இருக்கு இல்லையா, 1 and 2 அலைடு பேப்பர், அது வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப தரவாக இருக்கணும். அதில் இருக்க உங்கள் நாலேஜ் படி தான். இப்போ இன்டர்வியூ ஃபார்மா கம்பெனி அங்கே எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் கெமிக்கல்ஸ் தான். தே ஆர் ரன்னிங் பேஸ்ட் ஆன் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான், எடிபிள் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு அந்த எல்லாமே வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ வாக்கின் இன்டர்வியூ நீங்கள் எல்லாமே கோத்ரூ பண்ணணும். நாக்ரீல வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி வாக்கின் இன்டர்வியூ நடக்குதுன்னா ஸோ ஹவ் யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் மீன்ஸ் இப்போ ஃபார்மா கம்பெனிக்கு போறீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கெமிஸ்ட்ரி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, எஸ்பெஷலி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரி வந்துட்டு ரொம்ப எட்மார்க்கு. நீங்கள் வந்துட்டு அதில் நல்லா தரவாக இருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபார்மா இன்டர்வியூ வந்துட்டு கிளியர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆஃப்டர் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபார்மா கம்பெனியில் வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் வந்துட்டு இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிட்டீங்க. அதில் வந்துட்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன் தான் மெயின் சோர்ஸ். ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்துட்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்துட்டு டேப்லெட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. அந்த கம்பெனியில் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட், QA டிபார்ட்மெண்ட், QC டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் R&D டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க. நீங்கள் ஒன்ஸ் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிட்டீங்க, அதை எந்த போஸ்ட்டுக்காக வேணால் இன்டர்வியூ வாக்கின் நடக்கலாம். நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு இப்போ யாருக்கிட்டையாவது தெரிஞ்சவங்களோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்டு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன், QA, QC இந்த மாதிரி எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு நல்ல கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், நல்ல கேரியர் க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஒன்ஸ் யூ செலக்ட் then you can apply for the interview based on the department you wanted to work.
சில பேருக்கு ரிசர்ச்ல வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க. ஸோ தே கேன் அப் ஃபார் ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட். ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ சைட் பை சைடு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன்னா இன் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் தே வில் பி மேனுஃபேக்சரிங் த மெடிசன்ஸ், வேக்சின்ஸ், வாட் எவர் இட் மே பி. ஈவன் ஒரு டூத் பேஸ்ட் ஆகட்டும், ஒரு மவுத் வாஷ் ஆகட்டும், வாட் எவர் எல்லாமே ஐட்ராப், ஏர்டாப் எல்லாமே வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ கம்பெனிக்கு ப்ராடக்ட் தான் வேரி ஆகுமே தவிர இந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் எந்த கம்பெனிஸ் எடுத்துட்டாலும், ஈவன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி அங்கே போனீங்க, இந்த ஆவின், கவின் கேர், அந்த மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனால் அங்கே எல்லாமே அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் தே வில் பி மேனுஃபேக்சரிங் வேரியஸ் எல்லாமே சேம் தான். ப்ரொடக்ஷன், யூசி, கியூஏ, ஆர்என்டி இந்த 4 டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு மெடிக்கல் ஃபீல்ட் ஆகட்டும், ஃபுட் கம்பெனி, ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீல்ட் ஆகட்டும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு ஆஸ் ஐ சேட் எல்லாமே இந்த மேனுஃபேக்சரிங்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கியூஏ வந்துட்டு குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ், கியூசி மீன்ஸ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் மீன்ஸ் நம்ம இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராடக்ட் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ், கெமிக்கல்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லியாக இருக்கும். இந்த நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிகல்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த சால்ட் அந்த வச்சு தான் எல்லாமே மெடிசன்ஸ் எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ல இருந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் வரைக்கும் எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்கா, என்ன குவான்டிட்டி என்ன குவாலிட்டியில் நம்ம ஆட் பண்ணணும், அதுக்கு என்னென்ன வாட் ஆர் த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், அது எல்லாமே டெரைவ் பண்ணுறது வந்துட்டு கியூஏ டிபார்ட்மெண்ட். அவங்க வந்துட்டு ஒன்ஸ் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி இப்போ நமக்கு எல்லாமே ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் அனுப்புனா தான் நம்ம வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கியூசி என்ன, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன்சைடு கியூசி டிபார்ட்மெண்ட்னா, கியூசி டிபார்ட்மெண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராடக்ட் அண்ட் வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு இந்த சர்டைன் குவாலிட்டி நார்ம்ஸ் இருக்கும். அந்த குவாலிட்டி படி இந்த மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும், அது வந்துட்டு இந்தந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் இந்தந்த மெடிசன்ல யூஸ் பண்ணணும். இப்போ மேகிலாம் ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் பேன் பண்ணாங்க இல்லையா, அதில் ஏதோ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு, அதே மாதிரி தான் எல்லா எடிபிள் மெடிசன்ஸ்க்காகட்டும் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆகட்டுமே இந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நார்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்டாக இருக்கா. ஒரு கெமிக்கல் வந்துட்டு எக்ஸஸ் நம்பரா போயிட்டாலுமே அதுக்கு வந்துட்டு அதை நம்ம இன்டேக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய இல்னஸ் வந்துட்டு வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த கெமிக்கல்னால. ஸோ வந்துட்டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு அதை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். அவங்க இன்னும் இந்த இப்போ ஒரு டேப்லெட் வருது, ஃபீவர் போட்டா இவ்வளோ எம்ஜியில் இவ்வளோ அதுக்கு கெமிக்கல்ஸ் இதில் போட்டு இப்படி சரியாகுதுன்னா இன்னும் அதை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், எப்படி மாடிஃபை பண்ணி சீக்கிரமாக குணமாகிற மாதிரி. எல்லாருமே இப்போ நம்ம மெடிசன் எதுக்காக எடுத்துக்கு, இப்போ ஒரு டிசீஸ் இருக்குன்னா அது நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக நமக்கு க்யூர் பண்ணதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டு நமக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல வந்துட்டு அவங்க தே வில் பி கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் ஆன் டு டெவலப் தேர் மெடிசன் இன்டு ஹையர் அக்யூரசி. இப்போ ஒரு டேப்லெட் எடுத்துக்கிறோம், ஓகே 1 டேல சரியாயிருது, அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு அதை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அந்த ப்ராடக்ட்டு. அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு அவங்க டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார்மா கம்பெனிஸில் போகணுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி பாய்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபார்மா கம்பெனியில் வந்துட்டு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, வாக்கிங் இன்டர்வியூ இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் 5th செமஸ்டர் இட் செல்ஃப் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அட்டெண்ட் தேர் இன்டர்வியூ அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். நமக்கு இப்போ பிஎஸ்சி முடிச்சிட்டோம், என்ன பண்ணுறது நெக்ஸ்ட், இப்போ மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு கேம்பஸ் வராங்களே, நாம் ஒரு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்கோம், வாட் ஷுட் வி டூ, அந்த மாதிரி நமக்கு திங்கிங் வரும்போது வி ஹாவ் டு ஹண்ட் ஃபார் த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போல்லாம் நமக்கு ஈஸியிலே ஆக்சஸ் இருக்குது, கூகுள், நாக்ரி இந்த மாதிரி வெப்சைட்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம பயோடெக் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்கும். நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பார்த்தோன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நமக்கு எதுவும் வாக்கின் வர மாட்டேங்குது, வாக்கின் வரலனாலும் தேர் ஆர் பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ யூ ஆல் நோ நீட் டு வரி, நிறைய கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, அது எல்லாமே நாம தான் தேடிக்கணும். இந்த மாதிரி ஃபார்மா இன்டர்வியூஸ் இருக்குன்னா வாக்கிங் எப்போ நடக்குது எல்லாமே தெரிஞ்சு, வாக்கிங் ஃபார்மா, மெடிக்கல், பில்லிங், கோடிங் இது எல்லாமே வாக்கிங் எப்போ நடக்குது அது தெரிஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம இப்போ ஒரு கெரியர் சூஸ் பண்ணிட்டோம், இந்த பாத்தில் நம்ம போகணும், நம்ம சக்ஸஸ் ஆகணும்,
அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டா அது சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி கோடிங், பில்லிங், ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி, ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ரிசர்ச் வாட் எவர் எப்படி நம்ம தயார் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி படித்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம போனோம்னா நம்ம வந்துட்டு நல்லா ஷைன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் த டே. தேங்க்யூ. ஹோப் இந்த செஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டைம் சிக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much, Sarana, for elaborating the pharma field and your medical coding field. I think you have given a brief, you have given a detailed information regarding medical coding. Thank you so much. Students, now if you have any queries, you can ask the resource person for your clarification. Sarana, there is question in chat So one box. student asked, yeah. Okay, Sarana, tell me. அது நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க இந்த மாதிரி சிபிசி, சிஏஏ, சிசிஏ எக்ஸாம்லாம் பாஸ் பண்ணால் டஃப்பான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக டஃப் கிடையாது. நீங்கள் வந்துட்டு if you want to be appear in a சிபிசி கோர்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் மே பி மெடிக்கல் கோடிங் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் நான் படிக்கணும் அதில் பாஸ் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா எதர் நீங்கள் வந்துட்டு டைரெக்டாகவே வந்துட்டு கோச்சிங் சென்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் கோச்சிங் சென்டர்ஸில் வந்துட்டு அதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க உங்களை. அதுக்கு வந்துட்டு சர்டன் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்குது. நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி பேசிக் கோடிங்கா இல்லை சிபிசியா, சிசிஏவா, அஹிமா ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸா அப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் படிச்சுட்டு கூட பாஸ் பண்ணி படித்து இப்போ சிபிசி நான் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டேன், படிச்சுட்டு இருக்கேன், சிபிசி கிளியர் பண்ணிட்டு கூட ஓகே லெட் மீ ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் then I'll come to next question. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணி படிச்சிருக்கீங்க, நீங்கள் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கூட ஜாப் போய்க்கலாம். நீங்கள் டிஃபிகல்ட்டான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக டிஃபிகல்ட் கிடையாது. ஃபார் சிபிசி எக்ஸாம் யூ ஹாவ் டூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மீன்ஸ் அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கும். பட் வாட் ஷுட் யூ டூ இஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். இட் வில் பி ஆஃப் ஓப்பன் புக் எக்ஸாம். ஐ திங்க் நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்ட் ஆன்சரை ஃபைண்ட் பண்ணணும். கரெக்ட் ஆன்சர் மீன் அக்யூரேட்டாக இப்போ கோடு இப்போ கொஸ்டினில் இப்போ இந்த டிசீஸ்க்கு கோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அப்படி கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் எவ்வளோ அக்யூரஸியாக நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு உங்களோட பாசிங் பர்சன்டேஜ் இருக்கும். ஃபார் சிபிசி எக்ஸாம் யூ ஷுட் கெட் 70%. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்ட மாதிரி டிஃபிகல்ட்டே இல்லை. நீங்கள் தாராளமாக இப்போ பிஎஸ்சி நான் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா தாராளமாக அது ஒரு 6 months ட்ரைனிங். இட் வில் பி வேரி பேஸ்ட் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல். ஸோ அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து நம்ம படிச்சுட்டு 2 சான்ஸ் இருக்கு. 2 சான்ஸ் வரைக்கும் நீங்க போவேன்னா மோஸ்ட்லி எனக்கு என்னோட நாலேஜ் தெரிஞ்ச வரைக்கும் சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல 2 சான்ஸ் இருக்கு. எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்லயே வந்துட்டு கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. 70%னா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே வந்துட்டு 70% எடுத்துடலாம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரியலி வில்லிங் டு ரைட் சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம் மீன்ஸ் யூ கேன் ஜாயின் இன் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் யூ கேன் ட்ரெயின் யுவர் செல்ஃப். கண்டிப்பா நீங்க பாஸ் பண்ணிடலாம், எந்த டிஃபிகல்ட்டும் இருக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க. கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்துட்டு பயோடெக் டிபார்ட்மெண்ட், கவர்மெண்ட் பயோடெக் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அதை பத்தி எனக்கு ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி மச் நாலேஜ். பட் இப்போ நீங்க பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்கீங்க, நிறைய இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கும், நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல இருக்கும். இப்போ அக்ரி யூனிவர்சிட்டி இருக்கு, நிறைய ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்கும். சுகர் கேன் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் இருக்கும். இப்போ நீங்க ஈரோடு சைட் பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த டர்மரிக் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். அங்க வந்துட்டு அவங்க சில ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக்ல வந்துட்டு இப்போ அந்த கிராப் என்ன கிராப் ஆர் எதர் இட் இஸ் டர்மரிக் ஆர் சுகர் கேன் இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்துட்டு சில ரிசர்ச்சும் அந்த போயிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு வந்துட்டு ஆட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க. இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ல இப்போ ஒரு பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு வேணும்,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டைஃபன் கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் அவுட் ஃபார் தோஸ் ஜாப்ஸ். So any other questions? Saravana, I have a question. Like, எப்போ வந்து ஒரு நீங்க மெடிக்கல் கோடிங் குள்ள என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எவ்வளவு நாள் கழிச்சு இந்த சிபிசி எக்ஸாம் எல்லாம் எழுத முடியும்? சிபிசி எக்ஸாம் வந்துட்டு இப்ப நம்ம அது நம்மள பொறுத்து. இப்ப நம்ம வந்துட்டு இப்போ நான் ஒரு பேசிக் அசோசியேட்டா ஒர்க் பண்ண வேண்டாம், நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போகும்போதே சிபிசி கோடரா தான், ஒரு சர்டிஃபைடு கோடரா தான் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே போகணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நீங்க ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்ணி அந்த சிபிசி சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சு ட்ரைனிங் முடிச்சு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி கூட நீங்க வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போகலாம். ஆர்எல்ஸ் கோடிங் பத்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நாம எல்லாமே ஃப்ரெஷர்ஸ் இல்லையா, கோடிங் டிபார்ட்மெண்ட், கோடிங் இண்டஸ்ட்ரி, கம்பெனி எப்படி ரன் ஆகுது நமக்கு ஒரு ஐடியாக்காக. நிறைய பேருக்கு வேற பிளான்ஸ் கூட இருக்கும். சரி கோடிங் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், கோடிங்ல ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் சிபிசி எக்ஸாம்ல வந்துட்டு நம்ம எழுதலாம், நமக்கு கரெக்டா இருக்கும், இந்த கரியர் கரெக்டா இருக்குன்னா அப்படி எழுதலாம். அது நம்ம டிசைட் பண்றதுதான். ஒன்ஸ் நீங்க கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோடர் ஆகி தான் நான் போகணும் அப்படின்னாலும் நீங்க முடிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கு எதுவும் எலிஜிபிலிட்டி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இந்த இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், இவ்வளவு 6 month எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும், அந்த மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி எல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஐடியாலஜி ஸோ ஓகே கோடிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், நம்ம ஒர்க் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம டெய்லி பேசிஸ்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கே தெரியும். ஒர்க் பண்ண நமக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சிபிசி எக்ஸாம் அப்ளை பண்றதுக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு இவ்வளவு நாள் கழிச்சுதான் சிபிசி எழுதணும் அந்த மாதிரிலாம் இது இல்லை. நீங்க அப்படி இல்லை, இப்ப நிறைய கம்பெனிஸ்ல வந்துட்டு அவங்களே கூட சிபிசி ட்ரைனிங், சிபிசி எக்ஸாம்க்கு அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸை ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களே கூட எக்ஸாம் எழுத வைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். நீங்க இல்ல நீங்க கோடரா தான் நான் ஜாயின் பண்ணா சிபிசி முடிச்சுட்டு கூட ஜாயின் பண்ணலாம். இட்ஸ் யுவர் விஷ். Then what will be the pay scale difference between the person who has completed CPC and who hasn't completed? இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெஷரா, நம்ம எதுக்குமே தெரியாது, ஒரு அக்கார்டிங் டு மை நாலேஜ் நம்ம வந்துட்டு ஜாயின் பண்றோம்னா பே ஸ்கேல் வில் பி அரௌண்ட் ஒரு 20,000 பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இட் வில் பி வேரி. நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷரா ஜாயின் பண்றோம், சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் நம்ம எதுவுமே முடிக்கல, ஜாயின் பண்றோம்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பே ஸ்கேல் வந்துட்டு ஒரு பிலோ 20K அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம இந்த கோடிங் சர்டிபிகேஷன் எதுவுமே பண்ணல, நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வேற கம்பெனி ஷஃபிள் பண்ணி வேற கம்பெனி ஜாயின் பண்றோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பே ஸ்கேல் ஆகும். இஃப் யூ ஆர் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் கோடர். ஒன்ஸ் நீங்க ப்ரொஃபஷனல் கோடர்னா நீங்க சர்டிஃபை ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களோட நம்ம ரேஞ்ச் வந்துட்டு ரொம்ப ஹையா இருக்கும் எல்லா கோடிங் இதுலையுமே. இப்போ நம்ம ஒரு 20 சம்திங் 20 இப்போ எதுவுமே தெரியாம கோடிங் இது ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா ஒரு 20 பிலோ அந்த மாதிரி சேலரி கிடைச்சோம்னா இஃப் யூ கிளியர் சிபிசி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணோம்னா வி கேன் கெட் அரௌண்ட் 40 இன் இனிஷியல் ஸ்டேஜ். நம்மள வந்துட்டு கம்பெனிஸ் வந்துட்டு இவங்க சிபிசி எல்லாமே வந்துட்டு அது ஒரு வெப்சைட்ல தான் இருக்கும். சிபிசி இவங்க முடிச்சிருக்காங்கன்னு நம்மள எல்லாருமே வந்துட்டு இன்வைட் பண்ணுவாங்க எங்க கம்பெனில ஜாயின். அந்த மாதிரி ஒரு கேரியர் க்ரோத் வந்துட்டு சிபிசி முடிச்சோன்னே இருக்கும். பே ஸ்கேல் வந்துட்டு அரௌண்ட் 40K இன் இனிஷியல் பீரியட் ஆல்சோ நான் வாங்கினவங்களை பார்த்துருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரெண்ட் பிட்வீன் பே ஸ்கேல் ஒரு ஃப்ரெஷருக்கும் ஒரு சர்டிஃபைடு கோடருக்கும். ஒன் கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சு, அஹிமா ப்ராசஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு என்ன சொல்லிட்டு. அஹிமா அது ஆல்சோ வந்துட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் தான் வந்துட்டு. இட் வில் டேக் அரௌண்ட் 2 to 6 months. அது நம்ம இண்டிவிஜுவல் பொறுத்து நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோமோ. இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டே நம்ம அலுமினி ஒருத்தவங்களே கோடிங் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அஹிமா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பெங்களூர்ல வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அலுமினி தான், அவங்க அஹிமா தான் ஒர்க் பண்ணாங்க. அது அவங்க எந்த கோடிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றது, சிபிசி பண்ணா சிபிசி பண்ணலாம், அஹிமா பண்ணா அஹிமா பண்ணலாம்.
அவங்க 2 to 6 months எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். முடிச்சுட்டு இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது எல்லாமே நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அதை பொறுத்து தான் ட்ரைனிங் அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது எல்லாமே. So any other questions? Students, any more queries or feedbacks that is welcome? Any more questions, ma? Okay, so students, this is Deepa Saravana. In case if they don't have any questions, then I just have one or two words to tell about him, and we are very grateful to you as you accepted our invitation, and your flow was excellent. Medical coding பத்தியா இருக்கட்டும், பில்லிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல pharma company-ஆ இருக்கட்டும், your flow was really excellent. ரொம்ப neat explanation. Bilingual அப்படிங்கறத விட the matter was conveyed very nicely to students. So really the session went on very well today. So thanks Saravana for accepting our invitation and sharing your experience with our current batch students in medical coding, because so many students who joined for the first year were very eager to know whether they'll be able to go for medical coding after they completed BSc Biotechnology. So definitely it will be a help for them, and thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for the opportunity. Thank you, ma'am. Okay, Saravana. So thank you, students, for your patience listening, and I think it would be extremely useful for your career and further decisions in your academic purposes also. So I would like to thank Saravana for accepting the invitation in a very short span and giving us a clear, crystal clear idea regarding the medical coding and pharma industry. So once again, I thank you, Saravana. Amidst your busy schedule. And one point I want to add about Saravana, this is very soft spoken and a very polite student in a department I have ever seen. So thank you so much, Saravana, for this session. Our students would have maximum got the benefit from your speech. So again, I want to thank our management for giving us opportunity to make our alumni as a resource person. And I extend my heartfelt thanks to Principal Sir, our Correspondent Sir, and our Head of the Department, Deepa Ma'am, for making this a fruitful session. And once again, I want to thank all our first UG, second and third UG students for attending this session. So thank you, students. Thank you so much. And once again, I thank you, Saravana. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you to all the faculties for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you. So students, the meeting is officially ended. You can all leave. Thank you. Thank you.